particulière, elle célèbre l'héritage du professeur Kamel Bouzid, figure emblématique de l'oncologie algérienne, disparue en 2024. Père fondateur de la première société algérienne d'oncologie médicale, créée avec ses compagnons de route, les professeurs Ahmed Bendib et le professeur Louafi Gilali, tous où seront présentées les avancées en immunothérapie et thérapie ciblée, l'impact de l'intelligence artificielle sur le diagnostic et le suivi, les stratégies de médecine personnalisée. Les nouveautés en 2025, c'est la création du premier forum Kamel Bouzid d'oncologie. En parallèle d'Andégie, que nous lançons le premier FKBO, espace dédié à la relève scientifique et aux échanges interdisciplinaires. Le thème de ce forum cette année, c'est le forum des jeunes oncologues. Donc 9 communications sélectionnées pour leur excellence scientifique seront présentées par de jeunes oncologues, favorisant ainsi le partage d'expériences innovantes. La Journée internationale du cancéro de Constantine est le premier FKBO. Merci du fond du cœur d'avoir répondu à notre invitation. Votre présence parmi nous est la marque la plus forte de l'intérêt que suscitent nos travaux et c'est elle qui donne toute sa valeur à cet événement. Soyez tous remerciés pour votre confiance et pour l'honneur que vous nous faites. Je tiens également à exprimer notre profonde gratitude à nos collaborateurs directs ainsi qu'à nos parents en reconnaissance. Merci à Monsieur le Président de la Commission nationale de lutte et de prévention contre le cancer d'être parmi nous. Merci au professeur Boudaoud également de nous honorer par sa présence. Merci à notre invité d'honneur, Monsieur Halim Zawel. Merci à tous. En tant que présidente de cette édition, je forme les vœux sincères de succès au JICC et au premier forum Kamel Bouzid d'oncologie. Puissions-nous, à travers ces journées, honorer la mémoire de nos maîtres en perpétuant leur engagement pour une oncologie d'excellence accessible et humaine, que leur héritage continue d'inspirer notre parcours scientifique et éthique. Merci. Sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur le doyen de la faculté de médecine, professeur. Je voudrais commencer par remercier le professeur Ben Salem pour ce congrès qui devient régulier et pérenne. C'est déjà la 21e édition. Cette édition est un peu particulière parce qu'elle s'adresse à quelqu'un qui nous est très cher et qui est parti il y a un peu plus d'un an, le professeur Kamel Bouzid, que j'ai connu particulièrement douloureuse et nous sommes devenus de grands amis. Kamel Bouzid, je vais en dire un mot, avait une qualité, il avait... Pour ce qui est de ces journées, l'innovation thérapeutique en cancérologie, c'est très bien, le thème est à propos, il est intéressant, d'actualité. Donc pour le niveau LULMAC, 9 localisations et 11 indications, pratiquement les mêmes localisations qu'on On a commencé par les anthracyclines, les plus anciennes, les anti-HER, les anti-VEGF et dernièrement... Donc on sait que la fraction d'éjection vasculaire et les fibres rotationnelles. Donc les premières fibres touchées par une cardiotoxicité, ce sont les fibres longitudinales. Donc le paramètre... السلام عليكم. طبيبة مقلاتي هدى، أستاذة مساعدة في مصلحة الأورام السرطانية بديدوش مراد. جينا اليوم في هاد لي جورني اللي والفنا يعني كل أكتوبر نديروهم اللي ولات عادة. جورني لي 21 لا 21 إديسيون. لو تيم تاع هاد السنة هو لي زينوفاسيون ثيرابوتيك، معناتها الأدوية الجديدة اللي دخلت الجزائر واللي قاعدة تمد لنا في نتائج يعني مبهرة. نعطيك مثال على لو كا اللي شاركت به أنا في هاد لي جورني. هي مريضه عندها ميتاستاز سيريبرال، معناتها الكونسير دو سان تاعها ماشي لها في الراس تاعها. دونك بكري كنا نتخلعوا شويه من هادو مرحله رابعه، ولكن نقول لك بلي بعد ما دخلنا لها هذا العلاج الجديد يعني لو دوبل بلوكاج اللي هي قاعده دير فيه، راهي لحد الان يعني عايشه الي اون بون ايتا اي صافي بريسك اون اني وهي بهاد لي ميتاستاز تاعها، ودوكا لو ديرني بيت سكانير تاعها الي نيجاتيف. دونك فو بوفي فوار يعني دوفيني ا كيل بوين هاد لي تريتمون راهم مدوا لنا نتيجه كبيره. C'est pourquoi je trouve que le sujet les journées est très important. On partage les expériences bien les différents services. Même, ça reste un nouveau traitement, beaucoup de nouveaux traitements, beaucoup de l'immunothérapie, les thérapies ciblées, donc les innovations thérapeutiques. On partage les expériences, les cas cliniques dans la vie réelle. يعني.
Ainsi que qu'il y a une initiative que j'apprécie beaucoup, qui est le Forum Jeune. C'est le premier forum qui a été créé au nom du professeur Kamel Bouzid Allah yarhamou. C'est dédié aux jeunes oncologues. Donc on va inchallah partager nos expériences. Ça va être super bien, bénéfique. Ça va être pour demain. Et c'est la première fois يعني اللي نديروا هاد l'initiative que j'apprécie. Voilà. D'Octobre Rose, toutes les femmes qui ont 40 ans et plus, يروحوا يديروا échographie, échomammographie, parce que la mammographie, elle détecte de très petits cancers et donc une petite échomammographie peut sauver ta vie. 40 ans et plus, une échomammographie s'impose. Voilà. Merci. معكم دكتور بودرع أمينة، طبيبة مختصة في علاج الأورام السرطانية بالمؤسسة الاستشفائية ديدوش مراد والمنظمة لهذه الأيام الدراسية لعلاج مختلف الأورام السرطانية. وراني اليوم مشاركة هنايا أيضا بتقديم إيكاسيون حول علاج سرطانات الرئوية أي لو كونسير دو بومون، حيث سأعرض آخر مستجدات العلاجية والعلاجات المناعية المخصصة لعلاج هذا الورم. هذا الشيء اللي راح يمد امل عندنا في الجزائر، خاصة بعد دخول هذا لي ثيرابي انوفونت اي العلاج المناعي في الجزائر، والذي راح يزيد من ليسبيرونس دو في عند المرضى، اللي راح يزيد لهم في ليسبيرونس دو في، وايضا راح يمد امل والوصول ولما لا الوصول للشفاء التام لهذا النوع من الامراض. حتى الآن اليوم خلال هذا الملتقى أو خلال الأيام هذه التحسيسية حول سرطان الثدي، لأننا نحن الآن في شهر أكتوبر، إذ بعض الإحصائيات أن على المستوى العالمي نسجل حوالي أكثر من 20 مليون حالة جديدة سرطان، منها حوالي 8 إلى 10 ملايين وفاة. في الجزائر نسجل حوالي بين 50 إلى 60 ألف حالة جديدة، منها حوالي 15 ألف حالة جديدة فيما يخص سرطان الثدي. الشيء اللي مهم هو أنه السرطان الآن هو مرض الآن أصبح ليس كسرطان اللي كان الاسم تاعو هذاك المرض اللي ما يتسماش، لكن الآن أصبح كسرطان. كل السرطانات معظمها أصبحت سرطان كمرض مالادي كرونيك، يعني أمراض مزمنة يمكن الشفاء منها. لكن كيف يمكن الشفاء منها؟ يكون الشفاء منها عن طريق هو الكشف المبكر. لماذا؟ لأن عن طريق الكشف المبكر سوف نكتشف السرطانات في حالتها الأولى، يعني الحالة الأولى والحالة الثانية، وعندما نكتشف السرطان في الحالة الأولى والحالة الثانية تكون نسبة الشفاء عالية أكثر من 95%. ولهذا إذا نتحدثوا على الأيام التحسيسية لابد فقط لا تكون في شهر أكتوبر، ولا تكون في خلال أيام أو أسبوع أو خلال السنة، بل على طوال السنوات، لأن العدد الآن في السرطانات الآن راهو في تزايد وسوف يزيد العدد، لأن الآن رانا حوالي 60 ألف حالة في الجزائر، 2040 ممكن أكثر من 90 ألف حالة، وفي 2050 ممكن نتعدى 120 ألف حالة جديدة. ولهذا سوف لا توجد أي قوة للتقليل من العدد الإجمالي السرطان، لكن الشيء أو المعركة سوف تكون من عدد تقليل الوفيات، وهذا الشيء المهم. كيف يمكن تقليل؟ تسأل تقول لي كيف يكون تقليل عدد الوفيات؟ يكون تقليل عدد الوفيات عن طريق الكشف المبكر، عن طريق التشخيص الجيد، عن طريق العلاج المتاح لجميع المرضى، عن طريق العلاج التريتمون انوفون لجميع المرضى. وعندما نحسبها عملية حسابية أنه إذا تم علاج، رغم أنه يكون غالي في المراحل الأولى، يكون أهم بالنسبة للمريض ولميزانية الدولة، لأن يكون يكلف أقل من الأمراض عندما تكون في المراحل المتقدمة. معكم بروفيسور جدي حنان، رئيسة مصلحة طب الأورام بالمستشفى الجامعي بعنابة. شرف لي أني متواجدة اليوم في الطبعة 21 لهذه الأيام الدراسية لطب الأورام بقسنطينة. كانت لي مداخلة اليوم حول العلاج المناعي وكيف تم تغيير بروتوكولاتنا العلاجية بدخول هذه العلاجات المتطورة للجزائر في سنة 2023. هذه العلاجات تبتت فعاليتها في المستوى الدولي، وإحنا كنا ننتظروها، خاصة أنه كان عندنا تأخر في الحصول عليها. عندها حسب البروتوكولات التوافقية اللي دارها الاختصاصيين على المستوى الوطني، عندها عدة انديكاسيون، يعني مجالات وين نطرحوها في عدة سرطانات، ونتمنى أنها المجال تاعها
يزيد يتوسع، خاصة أنه كاين علاجات أخرى راح تدخل للمجال العلاج وراح تكون متوفرة قريبا بالجزائر. حاليا عندنا 2 من هذه العلاجات اللي هما البيمبروزولماب والنيفولوماب. تحدثنا على لي ديفيكولتي، الصعوبات اللي نواجهوها باش نعطيو هذه العلاجات اللي تتمثل خاصة في الكميات المتوفرة والثمن الباهظ تاعها اللي يكون حوالي قيمة مليار سنتيم للمريض الواحد علاج سنة، وهذا على حساب الدولة لأنه علاج مجاني. كيفاه راح نقدروا نعالجوا المرضى كامل بهذه الأدوية المبتكرة، كيفاه نقدروا نوفروها لهم باش يستفادوا من فعاليتها، وكيفاه تاني الدولة اتخذت القرار أنها تجيب عن طريق صيدال الدواء الجنيس لواحد من هذه الأدوية اللي هو البيمبروزولماب ويكون متوفر في الجزائر. يعني نتمنى أنه الكمية فقط تكون كافية ويرافقونا بتوفير كما احنا نقولوا لي رياكتيف، لأنه هذو الأدوية ما نمدوهاش للناس كل، نمدوها تكون موجهة حسب انتستينغ البي دي ال 1 يوفروا لنا هذا التستينغ باش نقدروا نعالجوا المرضى تاعنا بهذه الأدوية. وفي الأخير أكدنا أنه المريض الجزائري ما يقدرش في 2025 ما يتلقاش هذه العلاجات في البروتوكول تاعو عندما تكون كاين انديكاسيون، يعني كاين موجهة ليه هذه الأدوية.